नमस्कार प्यारे बच्चों। ऑनलाइन हिंदी क्लास के लिए स्वागत है। कक्षा 4वीं, विषय हिंदी। पिछले कक्षा में मददगार चूहा इस पाठ के बारे में समझाया है बच्चों। इस पाठ में चूहा और शेर के बारे में क्या समझाया है? भाग 1 ध्यान से देखिए बच्चों। अब समझाती हूँ। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। उसके पास एक बिल था। बिल में चूहा रहता था। चूहा घूमने निकला। बिल से बाहर आते ही उसने शेर को शेर सोया है ऐसा देखकर चूहा डरते डरते शेर के पास पहुंचा, मगर शेर उसी तरह सोता रहा। यह देखकर चूहे की हिम्मत बढ़ी। पहले तो उसने धीरे से शेर को छूकर देखा। शेर फिर भी सोता रहा। अब तो चूहे का डर खत्म हो गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चूहे की वह बात सुनकर शेर हंसकर बोला, तू छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा? फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुश होकर निकल गया। इस तरह पिछले भाग में समझाया है बच्चों। तब तक इस तरह पिछले कक्षा में सुनाया है। पिछले कक्षा में कुछ प्रश्न पूछूंगी, अब उत्तर देवो बच्चों। पहला प्रश्न देखिए, शेर क्या कर रहा था? शेर आराम से सो रहा था। दूसरा प्रश्न देखिए, बिल में कौन रहता था? बिल में चूहा रहता था। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, शेर ने गुस्से से क्या किया? शेर ने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। अब देखिए बच्चों, बाकी पाठ अब देखिए। भाग 2 देखिए। मैं पाठ पढ़ाने के समय आप टेक्स्ट बुक खोला बच्चों। इस पाठ में शब्दार्थ, लिंग, वचन, विलोम आदि के बारे में मैं पढ़ाती हूँ। अब तब शब्द के ऊपर लिखिए बच्चों। दूसरा भाग देखिए बच्चों। किताब खोलो, ध्यान से देखिए। कुछ दिन बाद शेर फिर निश्चिंत सोता रहा। उतने में वहां एक शिकारी आया और उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। जब शेर की नींद खुली तो उसने देखा कि वह जाल में फंस गया है। देखिए बच्चों, कुछ दिन बाद शेर फिर निಶ್ಚಿಂತ ಸೋತಾ रहा। ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಉತನೆ ಮೇ ವಹಾ ಏಕ್ ಶಿಕಾರಿ ಆಯಾ। ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕಾರಿ ಬಂದ। ಶಿಕಾರಿ ಮಾನೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ? हंटर बंदा। उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। ಲಯನ್ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ನೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ದ। ಜಾಲ್ ಮನೆ ನೆಟ್। ಹಂಟರ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ದ। जब शेर की नींद ಖುಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಲೆ ಹಾಕೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತು। तो उसने देखा कि वह एक जाल में फंस गया है
ಆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎದ್ದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ್ಯಾರೋ? ಹಂಟರ್, ಶಿಕಾರಿ, ಬೇಟೆಗಾರ. मालूम हुआ बच्चों? शिकारी माने क्या है? हंटर। जाल माने क्या है? नेट। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की आवाज सुनते ही चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने देखा कि वही शेर जाल में फंस गया है जिसने उसे छोड़ दिया था। आज उसे मदद की ज़रूरत है। अब देखिए बच्चों, वह जोर जोर से दहाड़ने लगा. ಪಾಪ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎದ್ದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಹಾಡ್ನೆ ಮನೆ ಟು ರೋರ್. ದಹಾಡ್ನೆ ರೋರ್, ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಶೇರ್ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಸುನ್ತೆ ಹಿ ಚೂಹಾ ಬಿಲ್ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಆಯಾ. ಶೇರ್ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಮನೆ ಸೌಂಡು. ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಈ ಬಿಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ಮನೆ ಹೋಲ್, ಬಾಹರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. बाहर का विलोम शब्द क्या है? अंदर. चूहा एक वचन और बहुवचन में क्या कहते हैं बच्चों चूहा को? चूहे. अब देखिए, शेर माने सिंह. शेर पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं शेर को? शेरनी. देखिए, शेर की आवाज़ सुनते ही चूहा बिल से बाहर ಆಯಾ. ಈ ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಬಿಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಚೂಹೆನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ವಹಿ ಶೇರ್ ಜಾಲ್ ಮೇ ಫನ್ಸ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಚೂಹೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತದೋ, ವಹಿ ಶೇರ್ ಜಾಲ್ ಮೇ ಫನ್ಸ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಪಾಪ ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಿಸ್ನೆ ಉಸೆ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ ತಾ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸಿಂಹನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಜ್ ಉಸೆ ಮದದ್ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? वह जोर जोर से दहाड़ने लगा. शेर की आवाज़ सुनते ही चूहा बिल से बाहर आया. चूहे ने देखा कि वही शेर जाल में फंस गया है जिसने उसे छोड़ दिया था. आज उसे मदद की ज़रूरत है. चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाल को कुतर दिया और शेर को जाल से अलग किया. ಚೂಹನೆ ಅಪನೆ ದೋಸ್ತ್, ಚೂಹೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಸಿಂಹ. ಪಾಪ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದು ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಇಲಿಗೆ. ಇಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. चूहे ने देखा कि वही शेर जाल में फंस गया है. जिसने उसे छोड़ दिया था. चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाल को कुतर दिया. ಈ ಒಂದು ಇಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಸಿಂಹದ ಬಲೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಬಲೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಕೋ ಜಾಲ್ ಸೆ ಅಲಗ್ ಕಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಶೇರಿಂದ
ಶೇರನ್ನು ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಜಾಲ್ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಶೇರ್ ನೆ ಖುಷ್ ಹೋಕರ್ ಚೂಹೆ ಸೆ ಕಹಾ. ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಬಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದ್, तुम छोटे ज़रूरी हो मगर बड़े काम के हो, तुमने अपना वादा याद रखा है. ಅಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಉಳಿಸಿದ್ದೀಯ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾದೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟದಾಗಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲಿಗೆ. ತುಮ್ ಛೋಟೆ ಝರೂರಿ ಹೋ ಮಗರ್ ಬಡೇ ಕಾಮ್ಕೆ ಹೋ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ತುಮ್ನೆ ಅಪನಾ ವಾದ ಯಾದ್ ರಖಾ ಹೈ, ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನೀನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಇವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. इस पाठ में क्या सीखते हैं बच्चों? इस पाठ में किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರಿಲೂಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಂಹದ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಲಿ ಉಳಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಕಿಸಿಕೆ ಉಪಕಾರಕ್ಕೋ ಭೂಲ್ ಕಭಿ ಭೂಲ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೇ. अब गृह कार्य देखिए बच्चों. गृह कार्य विलोम शब्द लिखिए. एक, अनेक, दिन रात, पास दूर, डर निडर, बाहर अंदर. इस शब्द को विलोम शब्द लिखिए बच्चों. धन्यवाद.